తెలుగు వీక్షకులందరికీ నమస్కారములు. వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్ భూషణ్స్ ఛానల్. I am ఎస్ఎస్ భూషణ్. Prior to my arrival to collegiate education as a lecturer in English or as an assistant professor of English, I worked in intermediate education for 11 and a half years. And in those 11 and a half years, as a government junior college lecturer, I could read the mind of our students. I could understand the pulse of our students. And besides that, I had been involved in various examination duties also as a government junior college lecturer. As a scrutinizer, as an assistant examiner, as a chief examiner, as a lecturer who participated in question paper setting also, I could say that whatever the answer that I am going to give now for a particular lesson will be sufficient for the student to score not less than 3.5 plus 3.5, that is 7 marks for each Roman number. That means in section A, the answers which I have prepared now will be useful for section A. For example, now coming to our intermediate question paper pattern. See, I took as an example only section A. In prose, we have annotations. 4 annotations will be given and the student is supposed to answer only 2. 2 into 4, 8. And poetry, 4 annotations will be given and the student is supposed to answer only 2. And from prose, 4 questions will be given and the student must answer only 2. And from poetry, 4 questions will be given and the student must answer only 2. So for these 4 sections, 2 into 4 is equal to 8 marks. Okay. Now coming to non-tail text, 3 questions will be given and the student must answer only 1 out of those 3. 1 into 8, 8 marks. So here what I would like to say is that if the student is able to carry forward the same answer which is written for annotation to the question also, definitely he can score not less than 3.5 marks. I can confidently say that. I am not a great lecturer, but I can confidently say that based on the pulse of the students and based on the mind of our examiners also, definitely the student can score not less than 7 marks for each Roman number. That means if the student answers those 2 questions, if the student answers those 2 annotations, so here 2 annotations, next questions without any spelling mistakes and having proper punctuation marks and also maintaining good alignment, definitely he can be awarded not less than 7 marks for Roman number 1, 7 marks for Roman number 2, in the same manner 7 marks for Roman number 3, 7 marks for Roman number 4 and 7 marks for Roman number 5. The total marks allotted for section A are actually 40 marks. And if the student can write in a fair and handsome manner, definitely he can score not less than 35 marks. Definitely he can write. But one thing I would like to say, he must be able to just to go through my handwriting in my first video, in the first video called How to Improve English by SS Bhushan. If he is able to write in that manner or better than that, definitely he can score good marks. Those good marks are not less than 35. Of course, for the remaining, this section carries 40, section B carries 10 marks and the remaining section C carries another 50 marks. So that is a different story. I shall give instructions later, but as far as this section is concerned, definitely he can score 35 marks. Now let us go into the lessons. Fifth prose lesson of intermediate second year English, that is Learning from the West by N.R. Narayanamurthy. In this lesson, there are a lot of extracts or quotations from various sources, which implies that Narayanamurthy is a good reader. Now let us go into the annotations. It is the protocol for behavior that enhances the trust, confidence, and commitment of members of the community. It goes beyond the domain of legality. It is about decent and desirable behavior. డీసెంట్ అండ్ డిజైరబుల్ బిహేవియర్ అంటే ఎలా ఉండాలి, హుందాతనం అంటే ఎలా ఉండాలి అన్నటువంటి విషయాలు ప్రోటోకాల్ అంటే ఏం కాదండి, అంటే మంచి మర్యాద కొన్ని సందర్భాల్లో ఎలా ఉండాలి అన్నటువంటి విషయాలన్నింటి గురించి కూడా అనమాట ఆయన ఒక మాట చెప్తున్నాడు. అది ఏంటంటే మనం డీటెయిల్గా వెళ్దామండి, ఎలానో అందులో చెప్పుకోవాలి. అన్ఫార్చునేట్లీ our attitude towards family life is not reflected in our attitude towards community behavior. మనం ఫ్యామిలీ పట్ల
ఉన్నటువంటి వైఖరి లేదా దృక్పథం అన్నటువంటిది కమ్యూనిటీ పట్ల ఉండదు. కమ్యూనిటీ అంటే సమాజం పట్ల ఉండదంట. అది డీటెయిల్గా చూద్దాం. మెరిటోక్రసీ బై డెఫినిషన్ మీన్స్ దట్ వీ కెనాట్ లెట్ పర్సనల్ ప్రెజుడిసెస్ అఫెక్ట్ అవర్ ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఇండివిజువల్స్ పెర్ఫార్మెన్స్. ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే మెరిట్ ప్రకారం అన్ని జరగాలని కోరుకుంటారు. అసలు ఆ మెరిటోక్రసీ అంటే ఏంటి? ఆటోక్రసీ, బ్యూరోక్రసీ లాగా ఆయన జస్ట్ హీ కాయిన్డ్ ద టర్మ్. Meritocracy by definition means that we cannot let personal prejudices affect our evaluation of an individual's performances. ఒక వ్యక్తి యొక్క అంచనా లేదా మూల్యాంకనం, ఒక వ్యక్తి గురించి మూల్యాంకనం చేసేటప్పుడు మనం ఎలా ఉండాలంటే మెరిట్ను బట్టే వెళ్ళాలి. పీపుల్ దట్ వాల్యూ ఇట్స్ ప్రివిలేజెస్ అబౌవ్ ఇట్స్ ప్రిన్సిపల్స్ సూన్ లూజ్ బోత్. సిద్ధాంతాల కంటే వాళ్ళ ప్రయోజనాలే ముఖ్యం అనుకున్నటువంటి ప్రజలు పూర్తిగా సిద్ధాంతాలు కోల్పోతారు, ప్రయోజనాలు కోల్పోతారంటండి. ఓకే, ఈ 4 యానిటేషన్లకి కూడా ఈ ఒక్క ఆన్సర్ చాలండి. ఏంటా ఆన్సర్ చూద్దామండి. ఇట్ ఈస్ ద క్వింటెసెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ 4 యానిటేషన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ రిఫరెన్స్. దీస్ లైన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద లెసన్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్, ఏ స్పీచ్ డెలివర్డ్ బై ఎన్ఆర్ నారాయణమూర్తి when he received the Lal Bahadur Shastri National Award for Excellence in Public Administration and Management Sciences for the year 2001 from Lal Bahadur Shastri Institute of Management in New Delhi. ఆయన ఒక స్పీచ్ ఇచ్చారు. అది ఎక్కడ ఇచ్చారండి? లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్లో ఇచ్చారు. ఎప్పుడు ఇచ్చారు? 2001లో. ఎందుకోసం ఇచ్చారు అని అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ అవార్డ్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సైన్సెస్. అంటే ఈ సాధారణమైనటువంటి పరిపాలనలో కానీ లేదా మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్లో కానీ ఆయన అద్భుతంగా రాణించారని చెప్పి ఆయనకి ఇచ్చారు. అది ఎవరి పేరున ఉంది? అది లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారి పేరున ఆయన ఇచ్చారు. సరే, విద్యార్థులు కొంతమంది ఇంత రాయలేకపోవచ్చు. రెఫరెన్స్ సింపుల్గా చెప్తాను. ఇది ఎవరైనా ఇంకా డీటెయిల్డ్గా మా సార్ ఇవ్వలేదు అంటారని నేను ఇది ఇచ్చానండి. లేదంటే మన మిత్రులు ఎలాంటి వాళ్ళంటే నాకు ఇంగ్లీష్ రాదని అనుకుంటారు. దీస్ లైన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద లెసన్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్, ఏ స్పీచ్ డెలివర్డ్ బై ఎన్ఆర్ నారాయణమూర్తి. Enough. Now coming to the context. Murthy says these words while contrasting and comparing the community behavior in the West with that of India. ఇందులో నారాయణమూర్తి గారు కమ్యూనిటీ బిహేవియర్ అంటే సామాజిక ప్రవర్తన నుండి లేదా సామాజిక స్పృహ, ఇంకా అది పెద్ద పదం, సోషల్ కాన్షియస్నెస్ తర్వాత వాడాను. బయట సమాజం పట్ల మన ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది, ఇంట్లో మన ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది అన్నటువంటి విషయాలు పోల్చి చెప్పేటప్పుడు మూర్తి గారు ఇది వాడారు. ఎలిసిడేషన్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆర్ మీనింగ్. ఇండియన్స్ ఆల్వేస్ గివ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఫ్యామిలీ దాన్ కమ్యూనిటీ. మన భారతీయులందరము కూడానంట మన కమ్యూనిటీ కంటే సమాజం కంటే మన ఇంటికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తాం, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి. ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రోగ్రెస్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ దిస్ యాటిట్యూడ్ అండ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ బెటర్ దాన్ అస్. మనం ఈ విషయంలో కొద్దిగా పురోగతి సాధించాలంటే కొన్ని విషయాల్లో మనం మనకంటే బెటర్గా ఉన్నటువంటి ప్రజల నుంచి కొన్ని నేర్చుకోవాలి. మనకంటే బెటర్గా ఇక్కడ ఎవరున్నారు? హియర్ ద వెస్టర్న్ పీపుల్ అని ఆయన ఇక్కడ ఉటంకిస్తూ చెప్పారు. జస్ట్ హీ సైటెడ్ ద రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద వెస్టర్న్ పీపుల్. ద వెస్ట్ గివ్స్ ప్రయారిటీ టు సోషల్ ఓరియంటేషన్. వెస్టర్న్ పీపుల్ దే ఆల్వేస్ గివ్ ప్రయారిటీ టు సోషల్ ఓరియంటేషన్. అంటే సామాజికంగా కూడా ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం అనేటువంటిది ఉంటుందంట. దేర్ ఈస్ నో డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ ఇన్ ఇండియా. అదే మన ఇండియాలో తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ అంటే పనిలో హుందాతనం అన్నటువంటిది ఉండదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకు మన ఇండియన్స్లో అని ఆయన చెప్పేదాన్ని బట్టి మనకి టీ అందించేవాడు చులకన, అదే సిఇఓ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ అనే కంపెనీ వాడు చాలా పెద్దవాడి కింద లెక్క. కానీ అక్కడ ఏంటంటే టీ ఇచ్చేవాడు కూడా వాడి పని వాడు చేయకపోతే మనం ఈరోజు ఈ సీట్లో హాయిగా లేము కదా. మన కాలువల్లో కాలువ తీసేవాడు, ఆ మురికి తీసే స్కావెంజర్ రాకపోతే మనం ఇంట్లో ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉండము కదా అని భావించే తత్వం వాళ్ళది. అలా భావించనటువంటి తత్వం మనది. ల్యాక్ ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ ఈజ్ విట్నెస్డ్ ఎవ్రీవేర్. ప్రతి చోట కూడా అన్నమాట వెస్టర్న్ పీపుల్ లేదా వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో అకౌంటబిలిటీ అన్నటువంటిది ఉంటుంది. మనకి ఇక్కడ ల్యాక్ ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ అనేది ఉండదు. బాధ్యత, జవాబుదారీతనం అనేది ఉండదు. అకౌంటబిలిటీ అంటే జవాబుదారీతనం మనకి ఇక్కడ ఉండదంట. హీ ఆల్సో కాంటెక్స్చువలైజెస్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ చర్చిల్ బై సేయింగ్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ ద ప్రైజ్ ఆఫ్ గ్రేట్నెస్. సో చర్చిల్ ఒక మాట అంటారు, రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నటువంటిది అసలు గొప్పతనానికి మూల్యం ఏమిటి అంటే బాధ్యత.
అని చర్చిల్ గారు అంటారు. ఆయన ఇక్కడ ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. హీ ఆల్సో కాంటెక్స్చువలైజెస్, సందర్భానుసారముగా తీసుకువచ్చారు ఇక్కడికి. ఇండియన్స్ ఆస్క్ ఫేవర్స్ ఫ్రమ్ స్ట్రేంజర్స్ వితౌట్ ఎనీ హెసిటేషన్. ఏ మాత్రం మొహమాటం లేకుండా, హెసిటేషన్, జంకు బెంకు లేకుండా అంట మన ఇండియన్స్ ఏం చేస్తారంటే ఫేవర్స్ వెంటనే అడిగేస్తారంట. స్ట్రేంజర్స్ అయినా సరే, పరిచయం లేకపోయినా అడిగేస్తూ ఉంటారు. ఆ విషయం కూడా ట్రైన్లో ఎవరో పరిచయం అయ్యారు, అడిగారని కూడా మనకి ఆయన చెప్పారు. గుర్తుందా? ఇండియన్స్ ఆస్క్ ఫేవర్స్ ఫ్రమ్ స్ట్రేంజర్స్ వితౌట్ ఎనీ హెసిటేషన్. వి బికమ్ ఇంటిమేట్ వితౌట్ బికమింగ్ ఫ్రెండ్లీ. మనం చాలా ఎక్కువగా అసలు ఫ్రెండ్లీగా లేకుండానే అప్పుడు చనువు తీసుకుంటామంట. ముందు మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి ఆ మనిషితో. ఆ మనిషి గుణగణాలు ఏంటని అబ్జర్వ్ చేయాలి. మన గురించి ఆయన తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి ఆయనకి మధ్యన ఇంటిమసీ అంటే దగ్గరతనం, ఒక బంధం అనేది ఏర్పడాలి. వైల్ ఇవాల్యుయేటింగ్ అన్ ఇండివిజువల్స్ మెరిట్, పర్సనల్ ప్రిజుడిసెస్ షుడ్ నాట్ అఫెక్ట్ ద ప్రాసెస్. ఒక మనిషిని మనం లెక్క కట్టేటప్పుడు మనకి ఆ మనిషి పట్ల అన్నమాట ఎటువంటి వ్యక్తిగతమైనటువంటి రాగద్వేషాలు ఉండకూడదు. పర్సనల్ ప్రిజుడిసెస్ అనేది ఉండకూడదు. అంటే ఉదాహరణకు నేనే అనమాట ఒక కంపెనీకి సీఈఓని అనుకోండి, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ని. నా దగ్గరికి అనమాట ఒక అందమైనటువంటి అమ్మాయి చక్కగా ముస్తాబై వచ్చింది, సర్టిఫికెట్స్ అన్ని పట్టుకుంది. ఆ అమ్మాయి మా పక్కింటి అమ్మాయి అనుకోండి. అబ్బో, ఈ అమ్మాయి మా పక్కింటి అమ్మాయే కదని నేను ఒక 5 మార్కులు 10 మార్కులు ఎక్కువ వేయకూడదు ఇంటర్వ్యూలో. ఆమె అర్హతలను బట్టి, ఆమె పనితీరును బట్టి, ఆమెకున్నటువంటి స్కిల్స్ నైపుణ్యాలను బట్టి I must be able to award the marks, but not just because of personal prejudices or because of her external beauty or because of her talkative nature. Next, he quotes Gandhi's words to remind that there is enough in this world for everyone's need, but not enough for everyone's greed. Gandhi garu emantaru? There is enough in this world for everyone's need, but not enough for everyone's greed. ప్రతి మనిషికి కావలసిన అవసరాలు తీరడానికి ఈ ప్రపంచంలో చాలా ఉందంట. కానీ మనిషికి దురాశకి అయితే మాత్రం ఇందులో ఈ ప్రపంచంలో లేదు. అంటే దురాశకి ఏది చాలదు. అవసరానికి ఏదైనా వాడుకోవడం తప్పు లేదంట, కానీ గ్రీడీగా వెళ్ళకూడదండి. ఉదాహరణకు ఒక పెళ్ళికో పేరంటకు భోజనంకి వెళ్ళాం, మనకు కావాల్సినంత మనం వేసుకొని తినాలి. ఎక్కువ వేసుకొని దురాశకి ఎక్కువగా వేసుకొని విడిచిపెట్టిస్తే వెనకనున్నటువంటి వాళ్ళకి లేకపోతే బాధపడతారు కదా, అది మరొక మనిషికి ఉపయోగపడుతుంది కదండి. మూర్తి quotes హెన్రీ బీచర్ టు అడ్వైజ్ దట్ కల్చర్ హెల్ప్స్ us టు వర్క్ ఫర్ బెటర్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్. అలానే ఇక్కడ మూర్తి గారు మరొక రచయితను కూడా ఇక్కడ మనకి ఉటంకించారు. హెన్రీ బీచర్ అని ఆయన ఏమంటారంటే కల్చర్ హెల్ప్స్ us టు వర్క్ ఫర్ బెటర్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్. మన సంస్కృతి అన్నటువంటిది మనకి చాలా విషయాలు నేర్పుతుంది. ఆ సంస్కృతి వలన మనం అందరి కోసం కూడా అన్నమాట మనం పనిచేసేటట్లుగా మనం ఉండాలి. ఆ తత్వం మనం నరాలకి ఎక్కించుకోవాలి అని అంటారు ఆయన. ఇంకొక రచయితను కూడా ఆయన చెప్తారు. He borrows Dwight Eisenhower to sensitize the audience that people who value their privileges above principles loses both. ఆయన ఏమంటాడంటే Dwight Eisenhower, people who value their privileges above principles loses both. వాళ్ళ సిద్ధాంతాల కంటే వాళ్ళ సుఖాలే ముఖ్యం అనుకున్నటువంటి, వాళ్ళ ప్రయోజనాలే ముఖ్యం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు రెండింటిని, ప్రయోజనాల్ని కోల్పోతారు, వాళ్ళ సిద్ధాంతాలని కోల్పోతారు. అంటే అప్పుడు సమాజం వాళ్ళని అసహించుకుంటుంది, ఎవడు విలువబడని. Narayana concludes his speech with a hope that we would stand as good examples for the next generation. నారాయణమూర్తి గారు ఆయన ఏమని కోరుకుంటున్నారంటే మనం భావితరాల వారికైనా సరే మంచిగా మనం ఆదర్శంగా నిలుద్దాం అన్నటువంటి ఆకాంక్షతో ఆయన స్పీచ్ని ముగించారు. అక్కడ ఆ లాల్ బహదూర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్లో. క్రిటికల్ కామెంట్. నారాయణమూర్తి ఫీల్స్ దట్ ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా షుడ్ డెవలప్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, ఆల్ట్రూయిస్టిక్ అండ్ హార్డ్ వర్కింగ్ నేచర్. ప్రతి భారతీయుడు కూడాను, ప్రతి పౌరుడు కూడా అన్నమాట సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్ళాలి. ఆల్ట్రూయిస్టిక్, నిస్వార్థంగా అంటే ఇతరులకు సేవ చేసేటట్టుగా ఉండాలి. అండ్ హార్డ్ వర్కింగ్ నేచర్ టు మేక్ గ్లోరియస్ ఇండియా. అలానే కష్టపడే తత్వం అనేది ఉండాలి. వైభవోపేతమైనటువంటి భారతదేశం కోసం, గొప్పదైన భారతదేశం కోసం మనందరం కష్టపడాలి అని అంటారు. అంటే ఇక్కడ ఒక విషయం మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఆయన వెస్టర్న్ కంట్రీస్ పొగిడారు కదా అని చెప్పేసి అన్నమాట భారతదేశం మీద ఆయనకి అభిమానం లేదు అని, దేశభక్తి లేదని మాత్రం దయచేసి మళ్ళీ మనం అనుకోవద్దండి. ఆయన కొన్ని చోట్ల మంచి ఉండేటప్పుడు మంచిని సంగ్రహించండి, కొన్ని చోట్ల చెడు ఉండేటప్పుడు ఆ చెడుని పారద్రోలండి. Whenever we find something good somewhere, we must be able to pick out those good things, and at the same time when we find something bad, we must be able to discard those bad things. One can understand that Murthy is a good reader as there are a lot of borrowings from ఇందులో ఈ పాఠకుడు, మనం ఈ లెసన్ చదివిన వ్యక్తి మనం ఏమని అర్థం చేసుకోవాలంటే మూర్తి గారు చాలా చక్కని పాఠకుడు.
ఏమని? ఎందుకంటే ఆయన చాలా బోరోయింగ్స్ తీసుకొచ్చారు ఈ ఎస్సేలో. థామస్ హంటర్ నుంచి, అరిస్టాటిల్ నుంచి, రుడ్యార్డ్ కిప్లింగ్ నుంచి, డ్వైట్ ఐసెన్హోవర్ నుంచి, హెన్రీ బీచర్ నుంచి, గాంధీ గారు, చర్చిల్, విచ్ మేడ్ హిస్ స్పీచ్ థాట్ ప్రొవోకింగ్. వీళ్ళందరి తాలూకా చక్కనైనటువంటి ఆణిముత్యాల లాంటి మంచి మాటలను ఇక్కడ పెట్టడం వలన ఆయన స్పీచ్ థాట్ ప్రొవోకింగ్, ఆలోచనలు రేకెత్తించేటట్టుగా, ఏ మనిషినైనా సరే మంచిగా నడుచుకునేటట్టుగా చేసింది. ఇదంతా కూడాను యానోటేషన్ సంబంధించినటువంటిది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్‌కి వెళ్దాం. యానోటేషన్స్ 4 ఉన్నాయి. 4 యానోటేషన్‌లకి కూడాను అదే ఆన్సర్. అదే విధముగా క్వశ్చన్స్‌కి కూడా 4 క్వశ్చన్‌లకి కూడా ఒకటే ఆన్సర్ అండి. గివ్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ ద లెసన్స్ దట్ నారాయణమూర్తి ఫీల్స్ వి షుడ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్. మనం వెస్టర్న్ కంట్రీస్ నుంచి నేర్చుకోవాల్సినటువంటి పాఠాలు ఏంటో ఆ లిస్ట్ ఇవ్వండి. అవర్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ఫ్యామిలీ ఈస్ నాట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ అవర్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ కమ్యూనిటీ బిహేవియర్. మన ఫ్యామిలీ పట్ల ఉన్నటువంటి వైఖరి సామాజిక ప్రవర్తనలో ఉండట్లేదు, అది ప్రతిబింబించట్లేదు అని అంటారు ఆయన. ఎక్స్ప్లెయిన్ ది స్టేట్మెంట్ కీపింగ్ ఇన్ వ్యూ ద పాయింట్స్ మేడ్ బై నారాయణమూర్తి ఇన్ ద ఎస్సే లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్ అన్నటువంటి ఈ ఎస్సేలో పైన చెప్పినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఆధారంగా చేసుకుని వివరించము. ఇండియన్స్ బికమ్ ఇంటిమేట్ ఈవెన్ వితౌట్ బీయింగ్ ఫ్రెండ్లీ. అసలు ఫ్రెండ్లీగా ఉండకుండానే అప్పుడే చనువు తీసుకుని ఏదో ఒకటి మనకి బాబు నాకు మేలు చేయవా అని అడిగేస్తూ ఉంటామంట మనం. ఇల్లస్ట్రేట్ ది స్టేట్మెంట్ విత్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ నారాయణమూర్తి స్పీచ్. ఇల్లస్ట్రేట్ అంటే అక్కడ ఉదాహరించు. నారాయణమూర్తి గారు ఇచ్చినటువంటి స్పీచ్ను ఆధారంగా చేసుకుని నీవు ఇక్కడ ఉదాహరిస్తూ చెప్పమ్మా. వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ దట్ నారాయణమూర్తి వాంట్స్ టు డ్రైవ్ హోమ్ వెన్ హీ కోట్స్ హెన్రీ బీచర్. హెన్రీ బీచర్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆయన చెప్పాలనుకున్నటువంటి అంశం ఏమిటి? హౌ డిడ్ హీ కంక్లూడ్ హీ స్పీచ్. అలానే ఆయన స్పీచ్ అనమాట ఎలా ముగించాడు అన్నటువంటి విషయం కూడాను చెప్పు నువ్వు. అయితే ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మీరు ఈ 4 క్వశ్చన్స్కి కూడాను మీరు చేయవలసింది ఏమిటి అని అంటే, రిమూవ్ ద వర్డ్స్ క్రిటికల్ కామెంట్ అండ్ ఎలిసిడేషన్ క్వశ్చన్స్ రాసేటప్పుడు, అండ్ రిపీట్ దీస్ 2 పారాగ్రాఫ్స్ కంప్లీట్లీ. తప్పకుండా మీకు 3.5 మార్క్స్ పడతాయి. అయితే హౌ టు ఇంప్రూవ్ అన్నటువంటి హౌ టు ఇంప్రూవ్ ఇంగ్లీష్ అనే ఎస్ఎస్ భూషణ్ సంబంధించిన వీడియోలో నా హ్యాండ్ రైటింగ్ చూడండి. అలాంటి హ్యాండ్ రైటింగ్తో తప్పకుండా అన్నమాట మీరు మేలు పొందవచ్చు అన్నటువంటిది నా ఉద్దేశం. ఓకే, ఇదిగోండి మీకు ఇక్కడ హింట్ ఇచ్చాను. రిమూవ్ ద వర్డ్స్ ఎలిసిడేషన్ అండ్ క్రిటికల్ కామెంట్ అండ్ రిపీట్ ద 2 పారాగ్రాఫ్స్ ఆఫ్ ఎలిసిడేషన్ అండ్ క్రిటికల్ కామెంట్ వెన్ యూ రైట్ ద క్వశ్చన్స్. 4 క్వశ్చన్స్. ద క్వింటెసెన్స్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ లెసన్ హ్యాస్ బీన్ పుట్ యాజ్ వన్ ఆన్సర్. మొత్తం ఆ లెసన్తో సమగ్ర సారాంశం అంతా కూడా అనమాట ఒక్క ఆన్సర్గా తయారు చేసిన అది 4 క్వశ్చన్లకి ఉపయోగపడుతుంది, 4 యానోటేషన్కి ఉపయోగపడుతుంది. ప్లీజ్ షేర్ ద లింక్స్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్ భూషణ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యువర్ వాట్సాప్ కాంటాక్ట్స్. ఇక్కడ ఒక నారాయణమూర్తి గారు అన్నట్టు మనం ఎంతో కొంత అనమాట మన కమ్యూనిటీకి ఇవ్వాలి, మన సమాజానికి ఇవ్వాలి. నేను నా వంతు కృషి చేస్తున్నాను. ఇంగ్లీష్ని ఇలా నాకు చక్కని జీతభత్యాలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఉన్నప్పటికీ కూడాను నేను ఎలా చేస్తున్నానో మీరు కూడా అనమాట ఈ లింక్స్ అందరికీ కూడా దయచేసి పంచిపెట్టండి. మన మంచిని పంచుదాం. థ్యాంక్ యూ.